സംഖ്യയുടെ പവേഴ്സിന്റെ ഡിവിഷൻ റൂളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ഡിവിഷൻ റൂള്? എക്സ് റൈസ് ടു എം ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റൈസ് ടു എം മൈനസ് എൻ. എപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, ഇഫ് എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ. അപ്പോൾ എം എന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിലോ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? എക്സ് റൈസ് ടു എം ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് എം ആയിരിക്കും. എം ആണ് എന്നിനേക്കാൾ ചെറുത് എങ്കിൽ. ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാര്യം കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 2 raised to 5 into 2 cube by 2 raised to 4. 2 raised to 5 into 2 cube എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 2 raised to 8 അല്ലേ? ഡിവൈഡ് ബൈ 2 raised to 4. 2 raised to 8 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 raised to 4. ഇവിടെ m തന്നെയാണല്ലോ വലുത്. അപ്പോൾ 2 raised to 8 minus 4 that is 2 raised to 4. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം 3 raised to 7 divided by 3 square into 3 raised to 4. That is 3 raised to 7 divided by 3 square into 3 raised to 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 raised to 6. That is 3 raised to 7 minus 6. That is 3 raised to 1. That is 3. Okay. 5 square into 5 raised to 4 divided by 5 raised to 5 into 5 raised to 4. 5 square into 5 raised to 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 raised to 6 divided by 5 raised to 5 into 5 raised to 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 raised to 9. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, താഴെ കിടക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ പവർ ആണല്ലോ വലുത്, അതായത് m ലെസ് ദാൻ n ആണ്. സോ ഇതിന്റെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും? 1 by 5 raised to 9 minus 6. That is 1 by 5 cube. Okay. 8 square into 8 raised to 7 divided by 8 raised to 6 into 8 cube. 8 square into 8 raised to 7 is 8 raised to 9 divided by 8 raised to 6 into 8 cube എന്ന് പറഞ്ഞാലോ is also 8 raised to 9. 8 raised to 9 divided by 8 raised to 9 is 1. Okay. 4 cube into 4 raised to 5 divided by 4 square into 4 raised to 4. 4 cube into 4 raised to 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 raised to 8. 4 square into 4 raised to 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 raised to 6. 4 raised to 8 divided by 4 raised to 6 is 4 raised to 8 minus 6. That is 4 square. Okay. 10 raised to 4 into 10 raised to 5 divided by 10 raised to 6 into 10 raised to 7. 10 raised to 4 into 10 raised to 5 is 10 raised to 9 divided by 10 raised to 6 into 10 raised to 7 is 10 raised to 13. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, താഴെ കിടക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ പവർ ആണ് വലുത്. അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക? അവിടെ m is less than n ആണ്. So its answer is 1 by 10 raised to 13 minus 9. That is 1 by 10 raised to 4. Okay. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് പവർ ഓഫ് 1 by 5 ഡു വി ഗെറ്റ് ഓൺ ഡിവൈഡിങ് 5 raised to 6 by 5 raised to 10? 5 raised to 6നെ 5 raised to 10 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ 5-1 ഏത് കൃതി കിട്ടും? ഇവിടെ 5 raised to 6 divided by 5 raised to 10 ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? അതായത് x raised to m divided by x raised to n is ഇവിടെ m less than n ആണ്. സോ 1 by x raised to n minus m ആയിരിക്കും. That is 1 by 5 raised to 10 minus 6 ആയിരിക്കും. That is 1 by 5 raised to 4. ഈ 1 by 5 raised to 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 raised to 4 divided by 5 raised to 4 ആണ്. 1 raised to 4 divided by 5 raised to 4 പറഞ്ഞാലോ 1 by 5 the whole raised to 4 ആണ്. അപ്പോൾ 5-1 ഏത് കൃതിയാണ് കിട്ടുക? എത്രാമത്തെ കൃതിയാണ് കിട്ടുക? 4ാമത്തെ കൃതിയാണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ. What is the decimal form of the number got on dividing 10 raised to 8 by 10 raised to 12? 10 raised to 8നെ 10 raised to 12 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയുടെ ദശാംശ രൂപം എന്താണ്? അപ്പോൾ 10 raised to 8 divided by 10 raised to 12. 10 raised to 8 divided by 10 raised to 12 എന്ന് പറഞ്ഞാലോ 1 by 10 raised to 12 minus 8. That is 1 by 10 raised to 4. 10 raised to 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10,000 ആണ്. അപ്പോൾ 1 by 10,000. 1നെ 10,000 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് എത്ര അക്കം വരും? 4 അക്കം വരണം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും? 0.0001 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ. Odd natural number is got by dividing 1 by 2 the whole raised to 5 by 1 by 2 the whole raised to 8. 1 by 2 the whole raised to 5നെ 1 by 2 the whole raised to 8 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യ ഏതാണ്? അപ്പോൾ 1 by 2 the whole raised to 5 divided by 1 by 2 the whole raised to 8. 1 by 2 the whole raised to 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by 2 raised to 5 ആണ്. ഡിവൈഡ് ബൈ 1 by 2 the whole raised to 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by 2 raised to 8 ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ മറ്റൊരു ഫ്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഏത് ഫ്രാക്ഷൻ കൊണ്ടാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്
ആ ഫ്രാക്ഷന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് കിട്ടും? 1/2⁵ ഇൻറ്റു 2⁴ ഡിവൈഡ് ബൈ 1 കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് 2⁴ ഡിവൈഡ് ബൈ 2⁵ എന്ന് കിട്ടും. 2⁴ ഡിവൈഡ് ബൈ 2⁵ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ 2⁴ - 5 ദാറ്റ് ഈസ് 2 ക്യൂബ്. 2 ക്യൂബ് ഈസ് 8. ഓക്കെ. By what natural number should 0.25⁶ be multiplied to get 0.25⁴? 0.25�6നെ ഏത് എണ്ണൽ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലാണ് 0.25⁴ കിട്ടുക? എന്താണ് അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? 0.25�6 ഇൻറ്റു ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.25⁴ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എണ്ണൽ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ 0.25⁴ നെ 0.25�6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ്? 1/0.25⁶ - 4 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 1/0.25² ആണ്. 1/0.25² എന്ന് പറഞ്ഞാലോ 1/0.25 ഇൻറ്റു 1/0.25 ആണ്. 1/0.25 എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? അവിടുത്തെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് നമുക്ക് മാറ്റണം. ഇപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് 2 ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 2 ഡെസിമൽ പോയിന്റിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ 2 ഫ്രാക്ഷന്റെയും ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും നമുക്ക് 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 1/0.25ന്റെ ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 100/25 എന്ന് കിട്ടും ഇല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ്? 100/25 ഇൻറ്റു 100/25. 100/25 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 4 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ത് വരും? 4 × 4 = 16 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ.